Lord, we come in your presence, O Lord, today. परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। Thank you, Lord, for giving us this wonderful opportunity to praise you, Lord. परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। Thank you, Lord, that you have bring upon us your presence, O Lord, today. प्रभु ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਣੇਲੀ ਹੈ ਅੱਜ। Dear people of God, I can see the mighty move of God between us here. परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ परमेश्वर जो कुछ कर रहे अपनी हजूरी आ रही है। That's why I say everyone again and again, loud your voices and sing with me. इस करके मैं दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि मेरे नाल गाओ अपनी आवाज़ां ਨੂੰ उठाਉਂਦੇ ਹੋਏ। And confess your whatever happened bad in your past. ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ। Don't be confused, and the Holy Spirit will guide you how to ask for forgiveness. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। Let's shout in the Lord and sing again. आओ परमेश्वर की अपनी आवाज़ को उठा के सिखाइए। मैंने जान लिया यीशु बिना मैं सुरक्षित नहीं होऊंगा। मैंने जान लिया यीशु बिना मैं सुरक्षित नहीं होऊंगा। तूने ही मुझे प्यार किया, तूने ही मेरा उद्धार किया। Let's everyone sing together. प्यार किया, तूने ही मेरा उद्धार किया। Once again, तूने ही मुझे प्यार किया, तूने ही मेरा उद्धार किया। तूने ही मुझे प्यार किया, तूने ही मेरा उद्धार किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं होऊंगा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं होऊंगा। सभी गाएं। I want everyone to stand on your feet in the presence of Lord. मैं चाहता हूँ कि हर एक जन अपने कदमों पे खड़े हो जाए, सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। The one who want to get miracle and healing in their life, stand on your feet today. जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾਰੇ। I believe that the things are going to happen which have never happened in your life before today. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। Sin cannot stand in the presence of God. ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। Disease cannot stand in the presence of God. ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। If we are struggling with some kind of disease today, tell to Lord, take it away because it cannot stand in your presence, Lord. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋ, ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। Hallelujah. Take it, receive it in the name of Jesus. यीशु को पुकार के चंगाई ले लिए यीशु को पुकारिए। Let's sing together. आओ मिलके गाइए। तूने ही मुझे प्यार किया, तूने ही मेरा उद्धार किया। तूने ही मुझे प्यार किया,
God today. ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ We ਦੇਵੇ। are asking the deliverance from God. ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। If there is anyone who can try to sing in the unknown tongues, then is going to be better than God. ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ। तूने ही मुझे प्यार किया, तूने ही मेरा उद्धार किया, तूने ही मुझे प्यार किया, तूने ही मेरा उद्धार किया। मैंने जान लिया यीशु तेरा मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। ओ मैंने जान लिया यीशु तेरा मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। और पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा ने कुर्बान किया। और पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। और पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान। और गरीबी से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान। और बीमारी से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान। और कर्जे से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरा मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। ओ मैंने जान लिया यीशु तेरा मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। I can see the mighty move of God between you. मैं देख सकता हूँ उस परमेश्वर ਦਾ ਜੁੰਬਸ਼, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੁੰਬਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। Don't keep yourself in the confusions. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। Your healing is just on your steps. ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। Your healing is standing just in front of you. ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। He gave his begotten son to die because that he wants you to be healed and healthy and wealthy. ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। Healing is right in front of you and is coming on you. ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। If you keep yourself in confusion, you will never get healed. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। Because there is no place in the presence of God that confusion can stay. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। If you are getting a problem with some kind of, if you are troubling with some kind of disease today, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, tell to Satan and tell that disease today, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹੋ you cannot stay. ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। Because when the presence of God comes here, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, it comes with blessings and healings and miracle upon us. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Disease cannot stay here. ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀ। Tell to the Lord, tell to the Satan that I am a temple of God. ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹਾਂ। And disease cannot stay in my body. ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ
मत दे विच इस शरीर विच नहीं रह सकदी Any kind of problem and sicknesses cannot stay in my body. कोई भी तरह की लाइलाज बीमारी कोई भी तरह की समस्या साडे जीवन विच नहीं रह सकती We rebuke all the disease and sicknesses and all kind of troubles, anxieties and fears in your life today. हुक्म दे वो सारे डर नो बीमारी नो निराशा नो उदासी नो हर तरह की कमजोरी नो हुक्म दे वो यीशु दे नाम विच छड्ड के चली जावे इस घड़ी Right now, some kind of dispute is getting solved right now. I can see. इस घड़ी मैं देख सकता हूं बहुत सारे मसले हल हो रहे हैं छुटकारा आ रहा है I can see the dispute is getting solved now. I can see in the name of Jesus. मैं देख सकता हूं कि कलेश हल हो रहे हैं God's presence is moving here. प्रभु की हजूरी रखते हैं Hallelujah, hallelujah. If you want something more happen in your life and in this church today, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ raise your hand and start speaking in tongues. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ And I believe that as we are singing this song, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ this is a song of deliverance from your problem. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਹੈ And I believe that God's Spirit is telling me, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ as you will sing this song with me, your problems will gone away. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ As you will sing the song, fears and anxieties will go away. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਦਾਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ Dispute will leave your houses. ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ Poverty will leave your houses. ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ Hallelujah. If you want these things to happen upon you today as a miracle, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ sing with me. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਈਏ तूने ही मुझे प्यार किया, तूने ही मेरा उद्धार किया, तूने ही मुझे प्यार किया, तूने ही मेरा उद्धार किया। से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान और बीमारी से मुझको छुड़ाने को और बेटा तूने कुर्बान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरा मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरा मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। और कर्जे से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। I ask you today, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ if there is anyone crying out to the Lord, that Lord I have credit to pay to the people. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ Lord, I did my best and I was not able to pay back. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ Today tell to the Lord, give your problems to the Lord. ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ And sing with me and confess it. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਤੇ ਬੋਲੀਏ और कर्जे से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। और कर्जे से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान। I can see that credit is going away from your life as you are singing. ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਜ਼ਾ
यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ पूरा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ पूरा। There are people standing, they are worrying about how we will run our home expenses every month. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। Every month, the beginning of the month, they get worried and pray, Lord, how this expenditure will run up. ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। And they say to the Lord, Lord, we are unemployed, Lord. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। I can see that poverty will go run away today from your house. ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ। And whoever sing with me today with the faith in the Lord, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਵੇਗਾ ਅੱਜ, I can tell you, and in the name of Jesus, I can give you a promise today. ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। Poverty will not stay in your family members and in your household. ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। You might be saying, Lord, how this is going to happen? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। Lord, I am dying under poverty, and how you can say such kind of big words to me today? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। Lord is reminding you today one verse of the God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। Even the Maryam said when the angel came to Maryam, ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ, and angel said to Maryam, ਤੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, you will give birth to a boy. ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। And Maryam said, how it is possible? ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, Because I don't know man yet. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। And the angel of God said, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, the Spirit of God will come upon you, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, and with the power of that you will be able to do it. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇਂਗੀ। And today this verse is reminding you and me today. ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Lord is telling you everyone. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। You are thinking how this poverty will leave us today. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਗਰੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇਗੀ। Spirit of the Lord will come upon every on us. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ। The power of Spirit will come upon you. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ And the ਉੱਪਰ things starts happening in your life which never happened before. ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। That's how poverty will leave you today. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। So why don't we sing once ਤੇ again? ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। और गरीबी से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। और गरीबी से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। कुर्बान किया। से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। और बीमारी से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ। और शराबों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना
मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। The ਹਾਲੇਲੂਇਆ। barrier of poverty broken upon your house. ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ Sickness left you already. ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ Curses left you already. ਸ਼ਰਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ Credits, the debits, that money you have to pay back, that problem gone away already. ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Now you are a healthy and wealthy person. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ Shall we shout in the name once? Hallelujah. ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਿল্ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Whoever realize the presence of God or the work of God in their life happening during worship time, can you raise your hand and respond? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ Hallelujah. Praise God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ I want this happen every Sunday here. ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਚੱਲੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ In the presence of God, while we were singing, I saw one thing. ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ Whoever is sitting here and troubling with financially today, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ and have lot of debts to pay back. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ And I heard the voice of God. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ He's breaking that barrier upon you. ਉਹ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ Dear people of God, ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ in ਬੱਚਿਓ worship, Lord spoke to me this today. ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ And do you believe that ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ that financial barrier has gone away from you? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਧਨ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ I pray for all of you, receive in the name of Jesus that blessing that God gave you today. ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ I claim it in the name of Jesus upon everyone. ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ Shall we shout and say Amen? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਮੀਨ Amen. In the Bible, there was a first time a prayer done for a sick person and that person got healed. ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ He was Abraham in the Old Testament in the book of Genesis. ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ And we can see that in the book of Genesis chapter 20 verse 17. ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 20 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ Abraham prayed for Abimelech ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ to get healed. ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ Abimelech was a person, ਅਬੀਮਲਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ his wife cannot bear a child. ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੀ ਸਕਦੀ ਉਹ ਬਾਂਝ ਸੀ Hallelujah. And Abraham prayed for that person, that family. ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਸ ਅਬੀਮਲਕ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ And they got healed. ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ And she started giving birth to child. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Now we will move further. ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ Bible also tells us about Israelites. ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ There were Israelite people ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀ and they were under slave in Egypt. ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ And they were in numbers they were around 3 million. ਉਹ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ And later once God had mercy upon Israelites, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਈ and God made plan to take out all the Israelites from the slavery of Egypt. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Israelites was about to come out from the Egypt. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। The Israelites ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, take a lamb ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਲਓ and shed his blood ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਓ and take that blood and put on your households. ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਲੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ। So because today in Egypt, in the streets of Egypt, I'm going to walk through. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਾਂਗਾ। All the Israelites did that. They put the blood on their household. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। Putting blood, applying blood on the household, it was a sign of grace. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੌਗਾਠਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਇਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। All the Israelites did that. ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ And God walked through the Egypt. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। And while Jesus was going through from the streets of Egypt, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ there was a big cry. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੱਲਾਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਣਾ ਕੁਰਲਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। Because people of Egypt were started dying and their animals were also dying. ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। They saw the consequences of troubling God's people. ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Because the Israelites people belongs to God. ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। Dear people of God, ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, if someone troubles God's people, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ they will see serious consequences. ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। Bible is witnessing us. ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And how the Lord's plan started bringing Israelites out from the Egypt. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। What was the first step God did with Israelites? ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? He healed 3 million people instantly. ਉਸਨੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And he blessed them with a heavy wealth. ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ 30 ਲੱਖ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। Even David is witnessing in the Psalms. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। We can read that verse, chapter 105 and verse 37. ਅਸੀਂ 105 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ Verse 37. ਉਹਦੀ 37 ਆਇਤ ਵਿੱਚ। Before reading that verse ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। I will tell you one thing, now keep in mind. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਗੱਲ। Many pastors or many times we told to you that there is a Lord planning and it will start in your life. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। Now what will be the signs that how we will identify that Lord's plan is started working in our lives? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। As Israelites were under the bondage of slavery, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਬੰਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ, and they were struggling with diseases there. ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। They were under the bondage of poverty. ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। Same like Israelite, we are also today
under the many kind of bondages. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। There are many things like anxieties, fears, disputes are going on. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। And like how that the plan of God started in Israelites' life will same start in our lives also. ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। Now Lord made plan. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. Now Lord made plan. My people, my Israelite people are suffering so much under the bondage of Egyptians. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿল্লাਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। God saw from above and made plan to take out the Israelites. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। And he made plan to take them out from Egypt. ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And how the planning of God starts and with what it starts. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? How God start His plan over Israelites. ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆਵੇ। We will see from this verse, chapter 105, verse 37. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। There was a miracle. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। Now when God start His plannings in your life to fulfill, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, when God start His plannings over Israelites, ਜਿਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, first He blessed them with the wealth. ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ। And then He blessed them with gold. ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਬਰਕਤ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So how God started His planning? By giving wealth. ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। Now as a human being, right now as we are sitting, let's talk practically. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। Whatever we start in our life and whatever we think today to do it further in our future, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ, matter comes that from where the finance will come. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। Dear people of God, ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, if your plannings are God's planning, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, He will provide all the finance and all the money for you. ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। But make sure our plans are also in His sight, His plans. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ। Sit in the prayer and ask to the Lord, and Lord will say, oh, this is also my planning. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। Then He will provide you the finance. ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। If our plans is not God's plans, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, there will be no finance. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Simple and clear. ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Because the God was there with Israelites. ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, The same God is with us today. ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ And He never changed. ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। Let's read further. ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਗਮਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Here is written, first God blessed them with wealth. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ।
then he take out the sicknesses from their bodies. ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। It was a big miracle. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ। Why it was a big miracle? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? Because in numbers Israelites was 3 million. ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ 30 ਲੱਖ ਸਨ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And God instantly healed 3 million people. ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And in once instantly he blessed them with heavy gold and silver. ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। Hallelujah. ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। If instantly he can bless those 3 million people, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, then how many we are sitting in this church today? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Is it difficult for the Lord today healing this much people today? ਕੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Is it difficult for the Lord today to heal you and to bless you with a heavy wealth? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਧਨ ਸੰਪਤੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇਣਾ? Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Dear people of God, I am telling you everything is possible with God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। David in Psalms was witness that God bring them out. First he gave them wealth, then he gave them health. ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਸੰਪਤੀ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। The blood of lamb was shed and applied on the households at that time. ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੌਗਾਠਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। And the grace came to those households. ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਹੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। It was a sign of grace. ਉਹ ਇੱਕ ਦਇਆ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। And in New Testament we see ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ God gave His only begotten Son, Jesus Christ, to die on the cross. So once whoever believe on His will get saved. ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਈਏ। Now comparison between two things. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। People shed the blood of lamb in Old Testament to save themselves. ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ। In the Bible everyone knows there is a New Testament also. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ। The rule have changed in New Testament. ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ। God gave His own lamb, His own son. ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ Gave to die. ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨ ਲਈ। His son shed blood on the cross. ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। It was a price to pay. ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਚੁਕਾਈ ਗਈ So you and me get freedom from every kind of bondages. ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So we are saved with the blood of Jesus today. तो ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Now there is something we see more in the Bible. Book of Exodus chapter 15 verse 26. ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰੋਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। The God who said this made a covenant with Israelite people. ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। This is a promise of God, what we read just now from the Bible, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ with Israelites. ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। And what is the meaning of Israel? ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? People of God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ। And who we are sitting here? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? People of God. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ। So if we say who we are belongs to Israelite. We are Israelites, people of God. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। And whatever God promises with Israelites there, that promise is also for us today. ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। God made promise and covenant with that people. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। If you really listen God ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ and you do what is right in the sight of God, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ, and listen and fulfill the commandments of God, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, as a result what will happen? ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ? He will take out the sicknesses from your bodies. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। Hallelujah. Hallelujah. Shall we shout hallelujah? ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਿল্ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ? Whenever I speak a good thing, receive it in the name of Jesus. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਵਧੀਆ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਾਂ, ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ, ਵਚਨ ਬੋਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I was listening the testimonies once. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। A lady came to the stage and said, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਈ and said, Pastor, while you were preaching and I got healed, I was having tumor in my breast. ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਸੀ। And doctor said we have to operate, and in that operation you might die. ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। Preaching was going on. ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। She was listening very attentively, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। trying to understand the word of God. ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾਂ। Suddenly what happened? A miracle happened there. ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। A tumor from her breast, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੰਢ, there was a small blast in the tumor. ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਦਾ, ਉਹ ਗੰਢ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। And there was things coming out from her chest. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਲੱਗੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। What it was? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? It was a miracle that she was receiving while she was hearing the preaching. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Not in the worship only, in the preaching also you can receive the miracle if you pay attention. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Let's come back to the point. ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। So what God made promise with Israelite people. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, He said, if you obey my commandments, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, and do what is right in my sight, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ, and fulfill my commandments, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, as a result, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ I will take the sickness from your bodies. ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਵਾਂਗਾ। God made this promise with Israelites. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। And who are Israelites? ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? People of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ। Who we are? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? People of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ। So this covenant is also for us. ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। So why there is a trouble today we are facing in our life?
ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ, ਦਰਦਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? One side God word is saying, I will take out the sickness from you. ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। I will heal you from the sickness. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਰੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। Then why we are under the bondage of sickness today? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬੰਦਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? There is some mistake is going on. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। We are in confusion today. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। We don't obey what Bible says. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। Maybe you can judge your lives and you can think in your past, maybe you are not walking as what is right in the sight of God. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। And am I walking which is good in the sight of God? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਲੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਹੈ? Am I fulfilling the commandment of God? ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? Dear people of God, ਪਿਆਰੇ something is missing. ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। That is why the promise of God is not fulfilling properly on us today. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Now I will tell you one very interesting thing. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। While God made this covenant with Israelites, with the people of God, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਚਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, that promise continues 400 years. ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Why not beyond that? 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? Because when we receive updates in our life, that things are coming, like mobile came, internet came, TVs came, and we have to go for different kind of several jobs and we mixed in word. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਆ ਗਏ, ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। 400 years that promise of God continues with Israelites. 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Such a wonderful thing. ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਇਹ। Now you will wonder to know what I am going to say. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। Not even a single record in the Bible in that 400 years. ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। We don't see there is a word appears as some kind of doctor. ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। A word medicine never appear in that time. ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। This is the promise of God with Israelites. ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। God promised them, I will take out the sickness from you and I will heal you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। That's why there was no existence of such words, doctor and medicine. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। You people now might be asking that from where that medicine and the doctors appears in the Bible. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? It comes from Egypt. ਇਹ ਸਭ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। The biblical historical background tells us it arrives from Egypt. ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਵੈਦ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਭ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। Very interesting thing now. You must understand what I'm going to say. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Solomon, a man of God,
ਸੋਲੋਮਨ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ also were an Israelite. ਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੀ ਸੀ। He got married with a lady which belongs from Egypt. ਉਸਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। And who were Egyptians? ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ? Whom God hated so much. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। Egyptian, the people who troubled Israelites. ਮਿਸਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ They troubled the people of God. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। Thus there was a wrath of God upon Egypt. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। Solomon, man of God, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੋਮਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, got married with a lady from Egypt. ਉਸਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। Dear people of God, there is one thing to learn now. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। If you choose something which is bad, or which is like if we can say there is a wrath of God upon those people, if we choose a person or a thing from that stuff, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤੇ it will also disturb your life. ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Whatever that thing or that person are struggling with, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, the same troubles we also get in our life. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। That is how the doctors and medicines arrived in Israelites. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Because there was a wrath of God on Egyptians. They always get sick, and there was always many kind of plagues were going on. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਪਤੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੀਆਂ। That's why as they were in the trouble, they started coming up with new things like medicines and doctors to heal themselves. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ। So always try to know and always judge the things. Are you going to choose a right person or a right thing which is not under God's wrath? ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। If you don't find a grace upon, if you are choosing a person, you don't find a grace upon them, or you are choosing any kind of thing and you don't find a grace upon that thing, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। and if you see there is no grace on that person, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, don't choose that kind of people. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਚੁਣੋ। It will trouble your life in that way you will never ever imagine. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। Hallelujah. It can be anything in your life. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। Choose whatever God want you to choose. ਉਹ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ। Whatever you want to do, always pray and ask to God, Lord, if you have mercy upon me, shall I go for this thing? ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। So you may not go out of the promise of God. ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। So people of God, today I will tell you, do not trust on medicines and doctors. ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। As we are living on earth, this is a sinful world. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। And we get several problems in our body sometimes.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਰਦ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। I could say we can take a little bit help. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। But I will also say, run back to the God, close your door and settle to the Lord. Lord, why this problem is upon me? Why I'm troubled by this? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜੋ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। God will tell you, this is the mistake you have done in the past. Ask forgiveness and I will heal you. ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ, ਮੁੜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। We read one more verse, Exodus chapter 23. ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ 23 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ 26. ਉਹਦੀ 25 ਤੇ 26 ਹੈ। Here God again reminds the Israelites ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ that what promise God had made with them. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। Dear people of God, whenever I say Israelites, that means I am talking about us today. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। Because Israel means people of God. ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ। In this verse, God again reminds Israelites that what blessings I gave you. ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। We will read it. ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। Hallelujah. ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। Hallelujah. What kind of a victorious promise God is making with Israelites, with the people of God today? ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਵੰਤ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। God said, I will bless your bread you eat. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। And there will be no miscarriage. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਗਿਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਲਵੰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। And there will be no premature deaths. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Do you want these things to happen in your life? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੰਨ ਵਾਅਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ? You know what is the meaning of God will bless, I will bless your bread and I will bless the water you drink. What is the meaning of this? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। We have cases and you can see the testimonies on our YouTube channel. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। People came from a certain village ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ। and they said we have 2 boys, they were small boys. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੇ। And if they eat made with wheat. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ, And they got too much allergy in their body. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। Now this is the word of God telling, I will bless your bread you eat and I will bless the water you drink. ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। They came here and pastor prayed for them and on that day onwards they started eating wheat roti. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ They ਨੇ। started eating wheat roti from that day onwards. ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। Now where is allergy? ਹੁਣ ਐਲਰਜੀ ਕਿੱਥੇ And what ਗਈ? is this allergy? ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕੀ ਫਿਰ? It is a bondage of sin. ਇਹ ਇੱਕ
ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ ਹੈ। A word bondage cannot stay where God's promise is there upon you. ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Because the same God said, I will bless the bread you eat and I will bless the water you drink. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ ਜਲ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੋ ਪੀਵੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। People are applying big ROs and filters. Now I have seen the ROs and filters, they are highly expensive. They are putting in their home just to get a good drinking water. ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। So you may have a pure water for drinking. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕੋ। Dear people of God, ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, keeping the faith upon God, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, I would say it is a fear in your mind. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। Because God promised said the water you will drink, no matters what kind of water it is. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋ, No matter what kind of water it is, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, you will get no harm from that. ਉਹ ਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। If you believe and make yourself stay in the covenant of God, you will never get sick. Whatever you eat, whatever you drink, God will bless you. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੋ ਪੀਵੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। Hallelujah. Clear and understood. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ? Now we will read one more verse from the Bible, Deuteronomy chapter 7 verse 14. ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ। Once again God remind Israelites, the people of God, that how the promise of God will go with them. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਬੇਫਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੀ ਹਨ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। What kind of mighty promise of God again God revealed upon Israelite people. ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਮਰਥੀ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏ। Not a male ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ, will not be barren, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ and not even their cattle. ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਉਹ ਬਾਂਝ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। And he will take out the sickness. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। 3 times God remind his promise, I will take out the sickness, I will take out the sickness, I will take out the sickness, I will bless you, I will bless you, I will bless you. ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Why God is reminding 3 times? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 3 ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? Because Israelites were worrying about the plagues, the sicknesses, the disease they saw in the Egypt. ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। God told them in their promises, the sicknesses you have seen there. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ And the problems you are known with, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। in this verse God said none of them will come upon. ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਰੋਗਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। Shall we claim this word and this promise in our life by shouting hallelujah? ਕੀ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। Hallelujah. I want you to claim it when you go back to home. You claim this word in your life. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। Sickness doesn't belong to you. ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। And you raise your hand ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੋ and say, ਤੇ ਬੋਲੋ, I am a covenant man and woman. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। Once again say it. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, I am a man and woman of God's covenant. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। And also say, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ, in the covenant of God, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ sickness cannot stay. ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, Poverty cannot stay. ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, Curse cannot stay. ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, Any kind of troubles cannot stay. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। Dear people of God, ਪਿਆਰੇ keep your ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ hands up. ਲੋਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਵੋ। Christian life is that kind of life. ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, When you speak, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ you claim it on your life. ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It is not my wording, that Bible says that thing. ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। Shall we raise our hands and confess more things? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। Sickness doesn't belong to me. ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, Shame does not belong to me. ਸ਼ਰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, Anxiety doesn't belong to you. ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, Fear doesn't belong to you. ਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, Poverty doesn't belong to you. ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। Curse doesn't belong to you. ਸ਼ਰਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। Dispute doesn't belong to me. ਕਲੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਲੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। Hallelujah. Make sure that you have whatever said and keep on holding it and remember it in your life. ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। Whoever stands here and speak from the stage, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, that is our responsibility, so you may not go to your homes empty-handed. ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਓ। Agree, hallelujah. So now we are going in the time of worship again. ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Tell to Lord, remind to Lord, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ Lord, I am a covenant person. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, And why I am struggling with sickness today? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। Lord, your word said sickness doesn't stay in your presence. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। I will tell you a technique of prayer. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। As you are struggling with in your body with some kind of disease, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ, saying, Lord, please heal me. ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। Instead of that, say it, Lord, please come in my body. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। Because wherever Jesus stands, wherever God's presence come inside, the
bad things and sicknesses and diseases cannot stay. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਯੀਸ਼ੂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। If you see that there are no treasure in your homes, if you see there are no, you are dying financially, you are down financially, and there are no treasures in your home, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, claim the covenant of God upon you today ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ and tell to Lord, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, change the technique of prayer. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਂਗੇ। Lord, I call you in my finance today. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਣਾ ਹਾਂ। Because wherever God's presence is there, wherever God stand himself, poverty cannot stay. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। Hallelujah. If there is a dispute going on in your home, ਜੇਕਰ ਕਲੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, hallelujah, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, tell to God, come in my dispute, Lord. ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। Dispute will run away right on that time. ਕਲੇਸ਼ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। Dear people of God, these things are not going to happen within 1 second. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। The more you will claim it and more you will see the result. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Poverty will slowly leave you. ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। Dispute will slowly leave you. ਹੌਲੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। Financial problems will leave you. ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। And then the days will come and you will remember, oh, once upon a time there was a financial problem in our family. ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ, ਇੰਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸੀ। You will remember those things and give praise to the God. Lord, that things which I was struggling through, you make them me speak. It was once upon a time. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੇਠ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपनी आंखें बंद करिए और गुनगुनाइए परमेश्वर को। दिल में गुनगुनाइए परमेश्वर के दया को पुकारिए। Maintain the presence of God. आइए से परमेश्वर की हजूरी को ले लिए। Maintain the presence of the God. ਅਸੀਂ परमेश्वर की हजूरी में आ जाइए। As we will sing now, जिन्हें कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, we will say to the God by singing. In our hearts we will pray. ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਭਜਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Lord, I am a covenant person. परमेश्वर मैं वायदे ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। And I am inside the covenant, Lord. मैं उस वायदे के विच हां प्रभु। Lord, doctors report say that you will not get healed. The medicine you have to eat until you die. प्रभु जी, डॉक्टर की रिपोर्ट तो है कहती है कि तू कदे ठीक नहीं हो सकता है। But one side, Lord, your covenant says, पर एक पासे तोड़ा वायदे दा वचन कहदा है, Lord, you said I will take out every sickness from your body. प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਵਾਂਗਾ। Hallelujah. Lord, instead of believing human being, प्रभु ये बजाय इसके कि मैं किसी व्यक्ति पे विश्वास करा, I believe upon your covenant, Lord. मैं तो तेरे वायदे पे विश्वास करदा है प्रभु। I am a covenant person, Lord. मैं पिता ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। In your covenant, Lord, you make your people healthy and wealthy, Lord. प्रभु ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਧਨੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਓਗੇ। Hallelujah. Claim it, that things happening on your life today. घोषणा करिए कि मैं वायदे ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। वादे दे व्यक्ति हैं प्रभु जी। ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਇਦੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। प्रभु यीशु मेरे ना हाथों में जा जाओ मेरा उद्धार किया तूने ही मुझे प्यार किया तूने ही मेरा उद्धार किया सभी गाएं तूने ही मुझे प्यार किया तूने ही मेरा तूने ही मुझे प्यार किया तूने ही मेरा Close your eyes and take your healing right now. अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ। प्यार किया तूने ही मेरा उद्धार किया तूने ही मुझे प्यार किया तूने ही मेरा उद्धार किया तूने ही मुझे प्यार किया तूने ही मेरा उद्धार किया तूने ही मुझे प्यार किया ओ तूने ही मेरा उद्धार किया तूने ही मुझे प्यार किया Sing to the Lord. I can see healing is happening on you. मैं देख सकता चंगियाई आ रही है। Healing is coming about. चंगियाई ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। तूने ही मेरा उद्धार किया Stand on your feet once again. अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे ਅਸੀਂ। प्यार किया तूने ही मेरा उद्धार Raise your hands and cry. अपने हाथों को प्यार किया तूने ही अपने हाथों को हिलाते हुए Sing everyone, not even one mouth. I want to hear you. मुझे मुंह खोल के प्यार खोल के सारे गाओ. ही मेरा उद्धार किया तूने ही मेरा प्यार किया ओ तूने ही मेरा उद्धार किया ओ तूने ही मुझे प्यार किया ओ तूने ही मेरा उद्धार किया तूने ही मुझे प्यार किया ओ तूने ही मेरा उद्धार किया और पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया और बीमारी. और से मुझे को छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया और बीमारी से मुझे को छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया मैंने जान लिया यीशु तेरा सुरक्षित नहीं खुदा मैंने जान लिया यीशु तेरा मैं सुरक्षित नहीं खुदा Claim the covenant of God in your life today. Lord, as you made promise with Israelites, परमेश्वर
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ Lord, the same promise I take in my life today. ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁਣੇ And I claim that all the promise in my life today. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ And I can say the Spirit of God is telling me one thing right now. ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ Before the new years come, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜੇ situations will change in everyone's house. ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ Poverty will leave you. ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ All the things which are troubling you will leave you and go away. ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ And this church and this ecclesia will be full of prosperity. ਤੇ ਇਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉન્નਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ I can see the revival is coming. ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ Hallelujah. Claim it on your household and upon you. ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ Just tell to the Lord, Lord, your Spirit is telling and we claim it in our lives. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ Dear people of God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ whatever blessings we talk about today, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ and the promises we talk about today from the Bible, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ and we claimed it upon our lives. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਹੈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ Seriously, that things are going to happen upon you. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ Hallelujah. Lord Spirit told me before the new years comes and there will be a new revival in this church. ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ There will be a new revival in your home and in your family. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇਗੀ This is the blessing God is holding for you today. ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ And you have to make it fulfill upon you by praying and claim it again and again. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ Every day in your life. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ Thanks Lord that you spoke to the people. ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ
Lord, we ask this prayer in Jesus' name. ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ In Jesus' name. ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ Shall we shout Amen? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਬੋਲਾਂਗੇ Shall we shout once again Amen? ਅਸੀਂ